नमस्कार ओडिशा तपन दास ओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज आम जा जाजपुर जिलार बैकुंठपुर गाँव को जो गाँव में जड़े बायोफ्लक्स माछ चाष कर देखुते जमी मो पचर अच्छी पानी चलती से चाकरी कर जो समय टी मिले से समय देखिए से माछ चाष कर पोखरी भी अच्छी केमी से कौन कर सब विषय आपको संपूर्ण तथ्य देवी। आसतु आम सहित जोड़ी देखूँ वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ आपंकर एमती भल पाइबा अच्छी बोली आम आगू आगू बहुत वीडियो कर चलुँ आपण मान भल पाइबा एमती दौ था आम एमती आहरी भल भल वीडियो आप पाखे नहीं पहुँचू। आसन जा देखा सहित कथा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को परिचय टे देवे। सत्यरंजन दास, घर जाजपुर बैकुंठपुर। अच्छा आपण ये जो माछ चाष कर आम देखिलु आपंकर सेपटे फार्म भी पकई आम जीवु आउ टे से फार्म भी देखापी आपड़ ये केते बड़ एरिया रे माछ चाषटा कर पोखरी थिला बापांगर गोटे शौक। अच्छा बापा चाकरी कला बेले पोखरी शौक रे करथिले आसंती मझे मझे माछ टिके छाड़िबे बसिबे देखिबे हेतला गोटे शौक रो कथा। बापा कौन करथिले? बापा पुलिस रे थिले। अच्छा कटक आसियो मासरे थरे एटी देखिबे तांकर शौक थिला माछ छाड़िबे माछ देखिबे। किछि दिन परे भाई दायित्व नेला जेतेबेले एटा गोटे पोखरी गोटे बेपार बढ़ीगला। गोटे थिला गोटे रु दीटा दीटा रु तीनटा पोखरी बर्तमान तीनटा पोखरी बेपार हिसाब रे बर्तमान चली गोटे पोखरी बर्तमान एटा 12 गुंठ। अच्छा एटी गोटे 12 गुंठ सेटी गोटे 12 गुंठ सेटी गोटे 12 गुंठ ये पोखरी बर्तमान मु चाष करुच्ची। आधे 1000 माछ छड़ा है रोही भाकुर मिरिकाली। ये सब चाष जो माछ छाड़ी माछ आनिले कोठू को जगार चाष बर्तमान भाई तार डिम आणुचंती कलिकता डिम आणिक एठी फुटाती जाल हिसाब से बिक्री हुए। सी मसरे जाणु कम से कम वर्ष को 4 लाख पाखापाखि कमई था। समय तो दे ना आम दादन श्रमिक पारादीप सेठू आसला ये जी समय दे हुए ताकत माछ आनी आम ये चाष करूँ। आप पारादीप चाकरी कर दादन श्रमिक चाकरी कौन हो आज्ञा बायोफ्लक्स नहीं। अच्छा पारादीप गोटे ट्रेनिंग पड़ता जाइलु देखिलु बुझिलु किछिटा जहाँ से बतई तारी अनुकरण करी हिसाब से चाष चली आपन परिवार सपोर्ट करन संपूर्ण। अच्छा आपन जतले माछ जतले हे जाय ताकू से समय आपन कोन करन जतले माछ रेडी हे जाय बिक्री प्रयोज्य हे जाय व्यापारी डका जाए जाल टणा हुए व्यापारी आसती व्यापारी माछ दि जाए। गोटे माछरे जदि आमे 10 टका खर्च करूँ सेटा 80 टका लाभ ही दब वर्ष को। अच्छा गोटे 10 टकर माछ खर्च हम 80 टका लाभ ही तुमको दब गोटे माछ। अच्छा गोटे माछ प्रस्तुत होगा केते दिन लगे? गोटे वर्ष बर्तमान जो मैंने ठीक से बेउषण कर सहित पछे पछे संपूर्ण लगी जदि से माछ को ठीक से हम वर्ष भितर बाहर करदे गोटे केजी माछ केजी 1200 पाखापाखि हो 1200 माछर बर्तमान देशी माछ चाहिदा 180 टका केजी 240 टका पाखापाखि आसीज गोटे केजी 1200 पाखापाखि माछ जदि है खर्च गोटे माछर पड़े अधा आ अधा तुम लाभ बाहर लाभटा देखो केते बड़ गोटे हुड़ा है कड़े आकाशी गछ कम से कम 20टा भाई आकाशी गछ पड़ी पूरा लास्ट पर्यंत आसेपटे सार भी लगाई। एबे आपण माछ को खाया को देबे खाद्य प्रस्तुत बर्तमान सोरस पिटुआ आमर बादाम पिटुआ रेडी ये सब टेस्ट करा खाद्य दिया बर्तमान माछ को इतरे बादाम पिटुआ सोरस पिटुआ दिया कि रेडी हो अच्छे आ कौन मिश्री इतरे आ गुड़। अच्छा ये सब जिनस को माछ को खाया को दिया देखु केमिति माछ को सब खाद्य दि जाए खाद्य प्रस्तुत कराई रखाई आगरू एबे से पोखरी भीतर को जाइकी माछ
ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଖେଳେ ହେଇଯାଏ ନାଇଁ କି? ଚାରି କୋଣରେ ଦିଆଯିବ। ଚାରି କୋଣ ଦିଆହେଲେ ସେ ମାଛ ସବୁ ଆସି ଖାଇବେ। ହଁ। ଏଇ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ମାଛ ଚାଷ କରିବାରେ ଭଲ ଲାଭ ହବ। ଆଉ ଆମେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିକି କିଛି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ଏ ଯାଏଁ ମିଳିନି, ମିଳିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସରକାର କେତେ ଦୂର ନଜର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଆକାଶୀ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଠି। ଆକାଶୀ ଗଛ ସବୁ କେବେ କେତେ ମସିହା କୋଉ ମସିହାରେ ପକେଇଥିଲେ ସବୁ? ଏଇଟା କୋରୋନା ଟାଇମରେ 2020 ମସିହା ବୋଧେ ହବ। ତାମାନେ 19 5 ବର୍ଷରେ ଗଛ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ହୁଁ ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଏ ଗଛ ସବୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ? ଏଇଟା ବୋଧେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଭଲ। 5 ବର୍ଷ ଯିବ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ନାଇଁ କି? ଆଉ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗଛ 10,000 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ। 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଲାଗିଛି। ଏପଟୁ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଚାରା ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ସବୁ କଦଳୀ, ନାଇଁ କି? ଏପଟେ ଲେମ୍ବୁ, କଦଳୀ, ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି କାଇଁ? ପିଜୁଳି ହେଇ ଭେସୁଙ୍ଗା ଗଛ, ଏପଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ। ଏସବୁ ହୁଡ଼ାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ହୁଡ଼ାକୁ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ଆସିଲେ ଏଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ସମୟ କାଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଲିବା, ବସିବା, ଏଇ ସମୟ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ସମୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଏଇଠି ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଫାର୍ମ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କି? ହଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଶଳା କହିଲା ଆକାଶୀ ଗଛ ପକେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ରହୁଛି, ଆଉ ସେପଟରେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନାଏ ଗଛରୁ 10,000 15,000 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୋରୋନା ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଘରେ ବସିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗଛ କିଛି ପକେଇବା। ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଗଛ ପଇଲା। ଗଛକୁ ବେଉଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ରହିପାରିଲିନି। ହୁଁ। ଘରର ସପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା, ଯତ୍ନ ରଖିବା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଆଠୁ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ଜାମୁ ଗଛ ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରର ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ବାଟରୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲି ଯିବା ପଳେଇବା ଧୋଇପଣ୍ଡା ଢିଅକୁ। ଧୋଇପଣ୍ଡା ଢିଅରେ ବହୁତ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି। ସେଇଠି ବସିବା ଚାପିକି 5ଟା ବେଳକୁ 4ଟା ବାଜିବ ଯେମିତି ପଳେଇବା। ସେ 2 ଜଣ ଯାକେ ସେଇ ବାଟେ ମୁଗ କିଆରି ଦେଇ ଯାଇକି ଧୋଇପଣ୍ଡା ଢିଅରେ ବସିଲୁ। ବର ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ଗଛ ଉପରେ କିଛି କୋଳି ଫୋଳି ଖାଇକି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇଲୁ। 4ଟା ବାଜିଛି ଯେମିତି ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି କଡ଼େ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଦିନଟା ସ୍ଥିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରଦିନକୁ ବୁଝିଦେଲେ ଯେ ଘରେ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଘରେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପଦିଆ ସାର୍ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚେୟାର ବସାଇ ଦେଲେ। କୋଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ? ଆମର ମୋର ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସିଏ ଏବେ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛି। ମୋର ପୁତୁରା ହିସାବ ହେବ ସେ। ତାପରଦିନ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ତ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଚେୟାର ବସାଇ ଦେଲେ। ଡଷ୍ଟ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଲି ବସି ପଡ଼ୁଥାଉ, ଫେରି ଉଠୁଥାଉ, ବସି ପଡ଼ୁଥାଉ, ଫେରି ଉଠୁଥାଉ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନହେଲା। ସେଠୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଆମର ଝାଉଁ କୋଳି। ଝାଉଁର ଯେଉଁ ଫଳଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଦେଇଦେଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କଲି ଯେ ବରଂ ମାଡ଼ ଖାଇବା ସେଠି ସ୍କୁଲରେ, ବରଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଉ ନୁଚିବାନି। ତାପରଠୁ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା ଠିକ୍। ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ଦୁଷ୍ଟଟା ବୋଧେ ମୋତେ ଏବେ ନିରୀହ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଡ଼ାରେ ସାରୁ କରିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ନା? ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ମାଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରା କହିଲା ଏଠି ସାରୁ ନଗେଇଦେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦେଖିବା ସେ ଯଦି କହୁଛି ଲଗେଇଦେଲି। ଲଗେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଏଇଟା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡ ସାରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଦେଶୀ ସାରୁ। ଆଜ୍ଞା। 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଏଇଠୁ ହେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲାଗିଛି। 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଗଛ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି, ପାଗ ପୁରା ଏକଦମ ପଇସାରେ ଆସୁଛି, ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ବୁଦାରୁ 2 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ସାରୁ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା,
ସମୟ କେତେବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ ଆସିକି ଆପଣ ଏମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ସମୟ ନାଇଁ? ଯେତିକି ମିଳିଲା ଆଉ ଏଠି ସମୟ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରେ ବସିବା କାମ ଦାମ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସମୟ କାଟି ଫେରେ 2-4 ଦିନେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବିଦା ହେବା। ଜରିଆରେ ଯେମିତି ବାୟୋଫ୍ଲଗରେ ଯେମିତି ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏପଟରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଏପଟରେ କାହିଁ ମାଛ ତ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏପଟେ ପାଣି ପୁରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ତ କହି ମାଛ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଣି ଏପଟରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନୂଆ ପାଣି ପଶିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଶିଉଳି ଛଡ଼ା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟକୁ ଆସିବେ। ସେପଟରେ ମାଛ କେଉଁ କେଉଁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେପଟରେ? ଗୋଟେ ରୋହି ଅଛନ୍ତି, ରୋହି ଭାକୁର ଆଉ ଆକ୍ୱାଗ୍ରାମ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏ ମାଛକୁ। ଏସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେପଟକୁ ହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ମାଛର ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଦଳ ହେଇକି ଏସବୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଠି ତାଙ୍କର କରାହେଇଛି କେନାଲ ନାଳ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଏପଟେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ମାଛ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ମାଛ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ବାହାରିବ। ଯେମିତି ମାଛ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ମାଛ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଛଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ସବୁ ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଏଠି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଦଶକାନ୍ଦି କଦଳୀ ଆମ ବାଟରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଟଣାମଣା ହେଇକି ନୂଆ ପୁଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ପୁଆ ବାହାରିଲେ କଦଳୀ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ 8-10 କାନ୍ଦି ଥିବ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଜିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଦଳୀ କଦଳୀ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦିନ ସବୁ। ରହିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପୋକ ମାରିଦିଏ, ଏଣୁକରି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଲଗେଇବ। ପୁଣି ଲଗାଯିବ। ଏଇ କଦଳୀଟା ଏଇ କାନ୍ଦିଟା ନୂଆ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି କୁହନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଚାଷ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ କଳା ଭଳି ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ସମୟ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ବସି ଗୁଲି ଖଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଷ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କଥା ରଖିଥିବାରୁ, ସମୟ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ତପନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ହେଲେ ଆସ ଦେଖାଯାଉ ଆମ ବାଡ଼ିର କ'ଣଟା ହେଉଛି, କ'ଣଟା ବାହାରୁଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି। ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଆସିକି ସମୟ ଏଠି କେମିତି ଦେଉଛୁ, 2 ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଦେଖିବା। ସେ ସମୟ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆସିବ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କେମିତି କରୁଛୁ। ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କତିରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁଖା ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ,
ବିନା ଚାକିରିରେ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ସମୟ ସହିତ କେମିତି ତାଳ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ଚାକିରି ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ଏଠି କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଘରରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବ।